खुशामदीद तुसीं वेख रहे हो गल्लां ते गीत। कहंदे ने कि जदों भी किसी इंसान नूं असीं इलाज वास्ते लैके जाने हस्पताल दे विच तां डॉक्टर्स किस तरह अगों मिलते हैं उस मरीज़ नूं, किस तरह गलबात करते हैं, किस तरह वो अपना प्यार दिखाते हैं, किस तरह उहदे नाल दोस्ती करते हैं, किसी दा उसके दिल की गल बुझ लैंदे हैं। सो ये उत्ते बहुत चीज़ आधारित रहिंदी है कि वो पेशेंट और मरीज़ किन्नी वधिया तरह नाल बिहेव करता, किन्नी वधिया तरह नाल उहदा इलाज हुंदा, किन्नी वधिया तरह नाल ठीक हुंदा, उहदी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर वो भी इंसान ने और जिन्हां दा इलाज हो रहा है वो भी इंसान ने। तो इंसानों दे विच एक कॉमन चीज़ किहड़ी है, एक सांझी चीज़ किहड़ी है, आपसी प्यार। वो प्यार बरकरार होना चाहिए, वो जिहड़ा आपस दा अपनापन है वो बरकरार होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, काइंडनैस दया मिलनी चाहिए है। उस नाल मरीज़ वधिया हो जाता, चंगा हो जाता। तो अज हैगा 4 फरवरी, अज असी मना रहे हैं विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे है अज। तो वर्ल्ड कैंसर डे के उत्ते एक खास प्रोग्राम तुहाडे लई रखिया, तुहाडे लई उलीकिया है, जिहदे विच तुहानूं कैंसर बारे जानकारी देने वास्ते साडे स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने डॉक्टर रुपिंदर भार्गव जी, जो कि कैंसर स्पैशलिस्ट ने। सर वेलकम टू द शो और बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं अपने बिजी स्कैजूल विचों टाइम कढ के साडे दर्शकां नाल अपना तजर्बा साझा करने वास्ते स्टूडियोज़ दे विच आए हो। खुशामदीद। सो सब तो पहला यही जानना चाहांगे कि अज असीं दुनिया दे विच मना रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे। सो इहदा पर्पस की है, इहदा मंतव की है, क्यों मनाया जाता है दिन? वर्ल्ड कैंसर डे मनाने का परपस ये है कि असी आम जनता नूं जो कैंसर बारे नहीं जानते उन्हां बारे वधेरे जागरूक किया जाए, तां जो इलाज हर एक इंसान तक पहुँच सके जिहड़ा कैंसर तो सफ़र कर रहा है। तो इलाज दे विच किसी तरह दियां जो भी अड़चनां आंदियां, जो साडे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनैस असी इलाज लई पहुँच नहीं पाते, उन्हां नूं दूर किया जाए जी। क्योंकि सारी दुनिया दे विच रिसोर्सिस दी डिफरेंस है, अमीर कंट्रीज़ है और पुअर कंट्रीज़। पर इस डे का यह है कि यह सारा गैप घटाया जा सके, चाहे कोई गरीब कंट्री तो होवे, चाहे कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ तो होवे, हर एक नूं एक समान एक चंगा इलाज मिल सके। कैंसर एक इदां दा शब्द है कि सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ डर लगदा। ਜਦੋਂ मैं प्रोग्राम की शुरुआत की है उदों भी तुसीं इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया होएगा कि मैं उस डर नूं समझदा जो हरेक दे मन के अंदर बैठा हुंदा है। क्योंकि मैं अपने बोलन की शैली भी वो रखी कि एक डर उहदे च लगे तो नाल दी नाल एक मोटिवेशन भी लगे कि इस कैंसर का इलाज संभव है। सो ये इलाज वाल जाण वास्ते सानू ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि यदि जानकारी सानू प्रॉपर होवे। अक्सर लोग डरदे क्यों ने, ये मैं ज़रूर जानना चाहांगा, क्योंकि इन्ना हवा क्यों बनाया होया कैंसर नूं सब ने? कैंसर के बारे या किसी भी चीज़ बारे जे असी कहने कि कोई डर लगता, इसका एक सीधा तो सीधा जवाब है कि सानू उहदे बारे पूरी जानकारी नहीं है। जदों सानू किसी भी चीज़ बारे जानकारी डिटेल विच नहीं होएगी असी उस तो कई बार डरांगे। इसे जानकारी फैलाने दे मकसद दे नाल ही वर्ल्ड कैंसर डे सारी दुनिया दे विच बुलाया जाता है। ठीक है सर, हुण आपां जानकारी दे नाल जुड़दे हां। सब तो पहला ये जानना चाहांगे कि कैंसर हुंदा की है, किस चीज़ नूं कैंसर कहंदे ने? साडा शरीर छोटे छोटे सैल्स का बनिया हुंदा जी। ये सैल्स बड़े तरतीब नाल बड़े सिस्टम दे नाल ग्रो करते, एक लैवल ते पहुँच के बॉडी नूं अपने आप डिस्ट्रॉय कर दिंदी है जी। कैंसर का सैल साडे जीन्स दे विच DNA दे विच कुछ इस तरह के म्यूटेशनस आ जाते हैं, चेंजिज आ जाते हैं, जिस करके सैल जिन्हों कहते हैं ऑटोनोमस हो जाता। ये अपने हिसाब दे नाल ही ये ग्रो करता एट द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल सैल्स। ये अपना वाधा करी जाता, 1 तो 2 हो जाते, 2 तो 4 हो जाते हैं, फिर एक लैवल ते पहुँच के एक रसौली या एक गंढ का रूप ले लैंदा, फिर वादे वादे उत्थों टुट के शरीर के बाकी हिस्सों तक फैल जाता है। इनू असी कैंसर कहने हैं। एक सैल जो एक बॉडी का सिस्टम नू फॉलो नहीं करता, ऑटोनोमस हो जाता एंड ग्रो करता एट द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल बॉडी। मतलब अपने आप ही वधना शुरू हो जाता। हाँ जी। और जिस तरह बाकी कुदरती तौर पर वाधा होंदा है उन्होंने भी खराब करता, उन्होंने भी करता। तो ये की कारण होंदे ने, क्यों इस तरह का रिस्पॉन्ड करती है बॉडी? एक बेसिक चेंज जिहड़ा आंदा कि साडे सैल दे विच एक DNA है, एक जो एक समान है सारी बॉडी दे विच जी। इस दे विच जदों कुछ इदां दे सीक्वेंस जुड़ जाते हैं जिहड़े इहदा अपना ग्रोथ वधाउंदे आ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਗਲਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਟੋਬੈਕੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੀੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਨਸਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੀਐਨਏ 'ਚ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਾਇਰਸਿਸ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, HIV ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪਿਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੈਨੀਟਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟਾਪਾ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਲਟੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, क्या वो भी एक कारण हो सकता है? मांस, मच्छी, अंडे, मीट। नॉन वेज ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਬੱਕਰੇ ਦਾ, ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੀਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੀ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੈੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 10% ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁਮਾਂਦਰੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਟ 90 to 95% ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ 5% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 95% ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ DNA ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਭੱਜ ਦੌੜ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਬਰਗਰ ਸ਼ਰਗਰ ਖਾ ਲਏ, ਕੋਕ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟਾਈਲ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੈ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ 10% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ 10% ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ 10% ਰੂਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਕੂਮੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਕਡ ਖਾਣੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੂਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਟੇਬਲਸ ਬਹੁਤ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਗ, ਰਾਜਮਾ, ਕੜੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਹੈ ਨਾ, ਮੱਖਣ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੌਂਗ ਰਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਡਿਪੈਂਡ, ਕੈਂਸਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਆਂਤੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਮੇਲ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਹਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੰਢ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਢ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਗੰਢ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਸਣ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਬਟ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖੁਰਦਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਲੀਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟੂਲ ਬੋਵਲ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਲੈਟਰਿਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੇਟ 'ਚ ਅਫਾਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਂਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੰਪਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਛਣ ਕਈ ਵਾਰ ਵਕਫਾ ਪੈ ਕੇ, ਟਾਈਮ ਪੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਓਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਿਡ ਜਾਂ ਗੰਢਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੇਲਸ ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸਰਵਿਕਸ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਆਂਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਸਟਮਕ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਓਰਲ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਭ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਮਸੂੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਆਂਤੜੀ ਦਾ, ਮਿਹਦੇ ਦਾ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ? ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ Smoking ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸਮੋਕਿੰਗ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਬਚੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖੋ। ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੈਂਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੰਢ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੈਂਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਠ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੈਂਸਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਜ 1, ਸਟੇਜ 2, ਸਟੇਜ 3, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੈਲਿਆ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਆਰਗਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੈਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੰਢ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੈਲ ਕੇ ਕੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜੇ ਜਾਂ ਲੰਗਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਿਵਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਰਿਸਕ ਹੈ, तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਏ ਉਹ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਏ ਉਹ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਦੂਰ ਗਮਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਅਲੀ
ਬੰਦਾ हूँ मैं बेदरी ते वीर मेरा हैदरी ਪੰਜ ਨਾਲੋਂ ਪੈਂਦਰੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਦਰੀ ਢੋਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਗੇ चोली अली कहणगे ਢੋਲੀ चोली अली कहणगे ਸਦਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਢੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਏ अली अली करिए ते रब मन जांदा है अली अली करिए ते रब मन जांदा है ਸਦਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਢੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਏ अली अली करिए ते रब मन जांदा है अली अली करिए ते रब मन जांदा है ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂ लफ्ज़ां दे विच दस नहीं सकदा मैं अली दी शाना ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਰਦ ਚ ਕਰੀਏ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਕ ਜ਼ਬਾਨਾਂ अली दे नाम दा विच ते करिए हुंदिया पाक ज़बाना ਸਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ अली अली कहणगे जो अली अली कहणगे ਜੋ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਗੇ 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 ਜੋ ਅਲੀ ਅਲੀ कहणगे जो अली अली कहणगे जो अली अली कहणगे जो अली अली कहणगे ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਂਸਰ ਦਿਵਸ ਅੱਜ 4 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਜੀ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੰਢ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗਿਲਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗਿਲਟੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ 95% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਟ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰਬੀਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਲਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦਾ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈਦਾ ਸੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਜੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਤੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਟੈਸਟ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 100 ਕਵਾਂਗੇ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 100 ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਨ ਸਟਾਪ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ 10-15 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਟਿਊਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਸੌਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਗਿਲਟੀ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਗਿਲਟੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਆਂਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਂਤੜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋੜ ਦੇਈਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਲਟੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਾਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕੁਛ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਗਿਲਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਟੇਜ 1 ਦਾ। ਜੇ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜੋ ਅਕਸਰ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਕਾਸਟਲੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੇਟ ਕੈਂਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੀ ਰਹੀਏ? ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1/3 ਕੈਂਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 35% ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 35% ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੈਂਸਰ, ਮਸੂੜੇ ਦੇ, ਗਲੇ ਦੇ। ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕੰਟਰੋਲਡ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਘੱਟ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਵਾਇਰਸ, ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ ਲਈ HPV ਵਾਇਰਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, HPV ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਬੈਸਿਟੀ, ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਕਈ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਘੰਟਾ 150 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 150 ਮਿੰਟ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ। 35% ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖੀਏ, ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਏ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 35% ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ 70% ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 35% ਬਚਿਆ ਜਾਂ 30% ਬਚਿਆ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ 30% ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਨ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, 4-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਕਸਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆ, ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਤੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ, ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ, ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਕਿਉਰੇਬਲ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੜੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ। ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਕਸਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟਰ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਖਾਣ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਨੀ ਵਾਕ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਕੇ, ਖਾ ਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੈਲਦੀ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਪਲੇਟ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਓ ਸਵੇਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਟਿਪਸ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ? ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰੂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਜੂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੁੱਧ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ 2 ਕੱਪ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ ਬਾਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ ਬਾਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਤੈਥੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਾ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਣ।
ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਣ ਤੂੰ ਪੀਂਗ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਲਾਰਾ ਨੀ ਤੂੰ ਨਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨੀ ਓ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂ ਨੀ ਇਵੇਂ ਨਾਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਨਾਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਸਵਾਰੇ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ